ਜਿਹੜਾ ਪੀਐਸਐਲ ਆ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ क्योंकि ਕਈਆਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਏ ਔਰ ਫੈਨਸ ਜਿਹੜੇ ਮਾयूसी ਦਾ इजहार कर रहे हैं। सरफराज ने जो छिंका बड़ियाँ मारना सी। जी मैं हर तरह के केस डील करता हूँ, कोरोना केस भी मेरे पास लेके आया हूँ। सरफराज की ज़रा वो नीयत ही ख़राब थी। सरफराज हंस रहा है और कह रहा है मेरी बद्दुआएं पीथा नहीं थोलेंगी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਾਕਾ ਰਿਪੋਰਟਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਰਦੂ ਪੁਆਇੰਟ। नाज़रीन ਅੱਜ ਇੰਤਹਾਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਫੈਨਸ ਵਾਸਤੇ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੀਐਸਐਲ ਆ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਏ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਫੈਨਸ ਜਿਹੜੇ ਮਾयूसी ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾयूसी ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆ। ਆਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? उस्मान अली। उस्मान भाई, आपको पता पीएसएल जो है मुलतवी हो गया? जी जी मालूम है। कोरोना की वजह से? कोरोना की वजह से। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਰੋਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਫੈਲਿਆ? सरफराज ने जो छिंका बड़ियाँ मारना सी। ਛਿੱਕਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮਸਲਾ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਉਹਨੂੰ ਮਸਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਚ ਬੜੇ ਹਾਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਕੈਂਸਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਖੇਲਣਾ ਨਾ ਖੇਲਣ ਦੇਣਾ, ਖੇਡਾਂਗੇ ਨਾ ਖੇਡਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹਫੀਜ਼ ਸਕੋਰਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਇਟਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਵੀ ਸੀ ਹਫੀਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਂਸਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਛਿੱਕਾ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਵਿਕਟ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਖਿਲਾੜੀ ਬਚ ਕੇ ਵਿਕਟ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਸਕ ਦੇਖੋ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਫੇਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਲਾਇਆ ਵਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਮਾਸਕ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪੀਐਸਐਲ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਕੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਦਿਲ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਆ ਵੇਖੋ ਮਾਸਕ ਐਸਓਪੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम? साजिद अली हाकम एडवोकेट। जी साजिद अली साहब, क्या हाल है आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आपको पता पीएसएल मुलतवी हो गया आज कोरोना की वजह से? जी मैं हर तरह के केस डील करता हूँ, कोरोना केस भी मेरे पास लेके आया हूँ। नहीं, कोरोना तो कम है लेकिन जो सरफराज की जो है ना वो मैच कम जीत रहा, लगता है उसने काला इल्म कर लिया। सरफराज ने काला इल्म करता, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੇਲਣ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਜਿੱਤਣਾ ਤੇ ਨਾ ਜਿੱਤਣ ਦੇਣਾ। हाँ जी, यही बात है। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਬੰਗ ਇਨਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗਲਾਸਿਸ ਲਾਏ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪੀਐਸਐਲ ਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? अली हसन। ਅੱਛਾ, ਅਲੀ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਪੀਐਸਐਲ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ? जी आज़म खान ने छिक्का मारा है तो स्टेडियम मिल गया। कोरोना के साथ जंजला भी आ गया, उसकी वजह से मुलतवी हो गया। सरफराज की ज़रा वो नीयत ही ख़राब थी। आपको पता ही है जिस तरह की वो नीयत से खेल रहा है, उसने पकड़ के सारा मैच ही मुलतवी करवा दिया। आप ये समझ रहे हैं कि ये सरफराज की साजिश है? सरफराज ने काला इल्म करवाया है, सरफराज ने जादू करवाया। जब ना बाबर आजम नया नया कैप्टन बना तो पहले मैच में 300 प्लस टारगेट था, पाकिस्तान टीम ने दिया था और बाबर आजम कैप्टन था और दूसरी टीम ने चेज़ कर लिया। अब एक पोस्ट आई है, मैंने देखा, उसके ऊपर लिखा हुआ था सरफराज हंस रहा है और कह रहा है मेरी बद्दुआएं पीथा नहीं थोलेंगी। जी मैं यही माजरत करना कि सरफराज साहब साढ़े तो जान छड़ दे। ठीक है कि उन्हें काला इलम कराया गया था, मेरे को वीडियो पई है। ठीक है बाकी जिन्हें भी खिलाड़ी माशाल्लाह सही करते हैं, सरफराज जान छड़ी जाए बस। ये पिच निकी 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 पिच 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 निकी 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 पिच पिच निकी करता रखता है, इन्हें पूरा नहीं खेलना आंदा। तो आज बड़ा अफसोस हुआ है जब ये मैंने खबर सुनी कि पीएसएल मुलतवी हो गया है। तो ये सारी जितनी भी गलती है ये पीसीबी को जाती है, उसने कोई इंतजामात नहीं किए, कोई इतना बड़ा ये इशू नहीं था, सारा कुछ हो सकता था, पीएसएल मुकम्मल हो सकता था। वो किसी असलम बंदे ने ये एक छींक लगाई है जिसकी वजह से ये सारा पीएसएल मुलतवी हो गया है। अब पीएसएल ख़त्म करने का क्या मकसद है यार? उस बंदे को पकड़ें जिस बंदे ने ये छींक लगाई है। असलम ने छिक मारी, असलम ਨੂੰ ਫੜਨ। असलम ने छिक मारी है यार, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਫੜੋ। ਆਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਛਿੱਕਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਆਵਾਮ ਵੀ ਚਵਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹਯਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਖਿਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪੂਰਾ ਐਸਓਪੀਜ਼ ਦੇ ਅਮਲ ਕਰਵਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ, ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਖਿਲਾੜੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚਵਲ ਸੀ, ਐਸਓਪੀਜ਼ ਦੇ ਅਮਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਵਲ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਚਵਲ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਆਵਾਮ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਤੇ?
ਬਸ ਮੈਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਪੀਸੀਬੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਅਸਲਮ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅਸਲਮ ਨਾਂ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਪਾੜ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਠੋਕ ਦਿਓ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ PSL ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀਗੀ, ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅਸਲਮ ਦੇ ਪਾਤੀ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸਲਮ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।